नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। माँ लक्ष्मी हेउचंती गृहिणी मानकर सबुठारु प्रियर देवी। कारण प्रत्येक गृहिणी माने चाहिथांती जे तांको घरे माँ लक्ष्मी वास करंतु, किंतु गृहिणी माने सकाळु संध्या जे एपरि किछि कर्म करि दियंती जे माँ लक्ष्मी तांको उपरे रुष्ट होई जांती एवं तांकर छोटिया छोटिया भूल को मध्य अणदेखा करंती नाही माँ लक्ष्मी। सेथिपाई तो छोटिया छोटिया भूल पाई माँ लक्ष्मी को केबे मध्य गृहिणी माने पाई नथांती। केते भी पूजा पाठ करंतु ना काहेकि, केते भी नीति नियम करंतु ना काहेकि, छोटिया छोटिया भूल मनुष्यर जीवन को नर्क करि देई थाए। जहा जीवन रे माँ लक्ष्मी रही नथांती ताहा जीवन केते जे अंधकारमय ताहा मु आपण मानकु कोन कहबी। दर्शक बंधु, जदि आपणक जीवन रे मध्य माँ लक्ष्मी अभाव रहुची, आपण मध्य माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करि पारु नाहंती, तेबे एही वीडियोटी आपण मानक पई। कारण माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार उपाय आज आपण मानकु बताइबी एवं केउ सबु कर्म प्रथमे निजर भूल कर्म को सजाड़ंतु। केउ केउ भूल कर्म आपण माने करूचंती, निजर दैनंदिन जीवन रे केउ असजड़ा काम को आपण माने करूचंती। एही वीडियो देखि आपणकर असजड़ा कार्य को सजाड़ी दियंतु, जहाँकि आपणक पई एक नुआ जीवन नुआ प्रेरणा आनीदेव। काहेकि दर्शक बंधु, आउ डेरी न करी आज भिडियोटी आरंभ करिबा। माँ लक्ष्मी हेउचंती गृहिणी मानकर प्रियर देवी। सेथिपई तो आज मु विवाहित नारी मानक पई एही भिडियोटी नै आसीची, जहाँकि तांकर वैवाहिक जीवन को आहुरी सुख एवं समृद्धि करिदेव। तांकर प्रत्येक स्वप्न प्रत्येक आशा को पूरण करिब। माँ लक्ष्मी सकाळु राति जाई गोटे गोटे कार्य को अनुध्यान करिथांती एवं माँ लक्ष्मी को चाहिए आपण जल्दी प्रसन्न करि परिबे। केवल पूजा पाठ नुह, केवल निजर कार्य द्वारा। गोटे गृहिणी जदि निजर कार्य सठिक भाव में करिबो, कर्म करिबो, तेबे से निश्चय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबो। एथिरे तिले मात्र मध्य संदेह नाही। आपण को कोनोसी पूजा बार व्रत किछि करिबा दरकार नै, बस केवल निजर दैनंदिन जीवन असजड़ा कार्य को सजाड़ी दियंतु। तागुरी दर्शक मान को अनुरोध जे मो वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु। जदि माँ महालक्ष्मी को आपण माने मानुचंती, कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखंतु। जो मैंने मो चैनल नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करबा को मोर आपण मानकु अनुरोध। प्रथम भूलटी एया अटे दर्शक बंधु, जेतेबेले नारी माने अटा चकुडुचंती सेतेबेले सेही अटा को अधिक करी दियंती एवं ताहाको फ्रिज रे स्टोर करी रखंती। एहा करिबा द्वारा कोन होई थाए, एहा करिबा द्वारा एवं एही अटा पितृदोषर प्रथम कारण होई थाए। जेउ महिला अटा को चकुटी करी ताहाकू फ्रिज रे स्टोर करी रखी थाए, तांको घरे सदा सर्वदा राहुंकर प्रभाव थाए एवं पितृ सदा सर्वदा अशांति होई थांती। एहा अलक्ष्मीर प्रथम कारण। जेउ महिला एपरि करि थांती सेही घरे केबे मध्य माँ लक्ष्मी वास करंती नाही। सकाळु उठिबा मात्रे जेउ महिला निज दांड द्वार को पानी पकाई सुंदर करि न थाए, झोटी आदि चिता पकाई दांड को झाड़ू करी निजर मुख्य द्वार को सफा न करि थाए, सेही घर को मध्य महालक्ष्मी जाई न थांती। महालक्ष्मी प्रत्येक दिन प्रत्येक गृह को जाई थांती। जेउ घर सफा सुतरा थाए, जेउ घरर मुख्य द्वार सजाड़ी होई थाए, सेही घरे माँ लक्ष्मी जाती एवं जेउ घरर मुख्य द्वार असजड़ा होई थाए, सुंदर न थाए, सफा सुतरा न थाए, सेही घर को अलक्ष्मी जाती। तेबे आपण माने चिंता करंतु जे सकाळ उठी आपण निजर मुख्य द्वार को सुंदर करिवे कि नाही। तृतीय उपायटी एया अटे जे किछि महिला मानकर चुटी बारंबार छिड़ी थाए, छिड़ी परे सेही चुटी को भूमि उपरे सेमिति बिछाड़ी के पकाई दी थांती। एपरि करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी रुष्ट होई थांती। जानंतु दर्शक बंधु, जेउ महिला मानकर केश बारंबार उपुड़ी थाए, केश पतला होई थाए, छोटिया होई थाए, सेमानकर भाग्य रे सेतिकी सुख न थाए। छोटिया छोटिया जिनस पाइबा पई सेमाने जीवन रे बहुत किछि
ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଲମ୍ବା ଏବଂ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ, ଘନ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଅନାଦର କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିନଥାନ୍ତି। ପରିବା କାଟିବା ପରେ ପରିବା ଚୋପାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ପକାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିନଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଝାଡୁକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଝାଡୁ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଝାଡୁକୁ ଗୋଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡୁରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଝାଡୁକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଝାଡୁରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଝାଡୁ ଆମ ଘରକୁ ସଫା କରେ। ଝାଡୁକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କବାଟକୁ ନ ଖୋଲିଲେ କବାଟକୁ ଗୋଡ଼ ମାରି ଖୋଲନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ କବାଟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱାର ଦେବୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର କବାଟକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥାଏ। ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସେପରି ପକାଇକି ରଖିଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଅସଜଡ଼ା କରିଥାଏ, ସଫାସୁତୁରା କରିନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଇଁଠା ବାସନ ମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଫେଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାତ୍ରିରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ବାସନକୁ ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘର ସଫାସୁତୁରା କିଛି ମହିଳା ଏପରି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ବହୁତ ଅସନା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ମହିଳା ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଗୃହକୁ ସଫା କରନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସଫାସୁତୁରା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଘର ପୋଛା ଲଗେଇବା, ଘର ଝାଡୁ କରିବା ତ ନୀତିଦିନିଆ କାମ, କିନ୍ତୁ ଘରର ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉଠି ନଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେପରି ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଉଠିଥାଏ, ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଜଳ ପକାଇ ଛୋଟିଆ ଝୁଟିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସି ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିନଥିବେ। ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବାଦେବୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଆସିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମ୍ବାଦ ନିହାତି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରର ଝରକା, କବାଟ ଏସବୁକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଝରକା ସବୁକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଓସ୍ତ ପୂଜା ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଓସ୍ତ ଗଛ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ନୀତିଦିନିଆ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ଯେପରି ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପକାଇବା ସହିତ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ପକାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ
ଟଳିଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛିଟା ଉପାୟ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରୁଟି ବେଲିବା ପରେ ରୁଟିର ସେହି ବେଲଣାର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଅଟା ରୁହେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିଦେବେ। ଏହାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାୱାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇକି ରଖିବେ। ତାୱାକୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତାୱା ଏବଂ କଡ଼େଇକୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାଠୁ 100 ଗୁଣରୁ ଭଲ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଲ୍ଦି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।